Good morning students. In this video session we are going to discuss about ethers. So அதனோட classification, அதனோட physical properties, chemical properties and uses. So ethers அப்படினா என்னன்னா, so ethers are a class of organic compound in which an oxygen atom is connected to two alkyl or aryl group. அதாவது or single bond O, single bond R அப்படிங்கறத general formula. So ethers can be considered as a derivative of hydrocarbon, so in which one hydrogen atom is replaced by an alkoxy அதாவது OR single bond OR or an aryl oxy அதாவது single bond OAR group. So the general formula for aliphatic ether is CnH2n plus 2O அப்படிங்கறத general formula. So classification, so ethers are classified into two categories. One is simple ethers, another one is mixed ethers. Simple ethers அப்படினா என்னன்னா, so both alkyl and aryl groups attached to oxygen are same. Two alkyl or aryl groups attached to oxygen are different அப்படினா that is called as என்ன சொல்றோம் அப்படினா mixed ethers அப்படினு சொல்றோம். So next for example aliphatic ethers அதாவது two alkyl groups attached to ethereal oxygen, ஈத்தேன் குரூப்ல இருக்கக்கூடியது எத்தில் குரூப். ஸோ மீத்தாக்சி மீத்தேன் அதாவது CH3CO CH3 அதான் வந்து மீத்தாக்சி மீத்தேன். ஸோ மிக்சர் ஈத்தர்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2-methoxy propane, 2-methoxy propane. So next aromatic ethers, so any one or both of the group attached to ethereal oxygen is aryl group. ether oxygenல aryl group இருந்ததுன்னா அது வந்து aromatic ethers அப்படின்னு சொல்றோம். அதாவது phenoxybenzene, so C6H5O C6H5 அப்படிங்கறத அந்த பென்சீன் ரிங்ல சொல்லிருக்காங்க phenoxybenzene. நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து methoxybenzene, அது வந்து மெத்தில் குரூப் இருக்கு phenyl குரூப் இருக்கு, அது டிஃபரெண்டா இருக்கிறதுனால mixed ethers அப்படின்னு சொல்றோம். so next so IUPAC name, so dimethyl ether. so அதை வந்து நம்ம எப்படி சொல்றோம் அப்படின்னா prefix வந்து methoxy மீத்தேன்ங்கற ஒரு கார்பன் ஆட்டம். so ரூட் வேர்ட் வந்து மீத்தேன், ஒரு கார்பன் ஆட்டம் இருந்தா மீத்தேன் அப்படினு சொல்றோம். so oxy அப்படிங்கறது நம்ம சொல்லணும். dimethyl ether அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா methoxy மீத்தேன். so next isopropyl methyl ether, second one is isopropyl methyl ether. so அது வந்து என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா prefix வந்து 2, செகண்ட் பொசிஷன்ல மெத்தில் குரூப் இருக்கறனால methoxy propane அப்படினு சொல்றோம். propaneங்கிறது மூணு கார்பன் மீத்தேன் ஈத்தேன் propane, so 2-methoxy propane. so butyl 1 that is tertiary butyl methyl ether அப்படினா அதுக்கு என்ன சொல்றோம் அப்படினா 2-methoxy 2-methyl propane. மீத்தேன் ஈத்தேன் propaneங்கிறது மூணு குரூப் கார்பன் செயின்ல, 2-methoxy 2-methyl ரெண்டாவது பொசிஷன்ல ஒரு methoxy குரூப் இருக்கு, மெத்தில் குரூப் இருக்கு அப்படிங்கிறதுனால that is called as 2-methoxy 2-methyl. so அதே மாதிரி மெத்தில் ஃபினைல் ஈத்தர் அப்படிங்கிறது இன்னொரு நேம் அனிசோல்னு சொல்றோம். so அதனுடைய ஐயுபாக் நேம் வந்து methoxybenzene, methoxybenzene பென்சீன் ரிங் இருக்கறனால பென்சீன் அப்படினு சொல்றோம். எத்தில் ஃபினைல் ஈத்தர் அது வந்து இன்னொரு நேம் வந்து ஃபினிட்ரோல். ஸோ அது வந்து ஈத்தாக்சிபென்சீன், எத்தில் குரூப் C2 அதாவது CH2 CH3 இருக்கிறதுனால ஈத்தாக்சிபென்சீன். நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து டைஃபினைல் ஈத்தர் ஆர் ஃபினைல் ஈத்தர், ரெண்டு ஃபினைல் குரூப் இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் டைஃபினைல் ஈத்தர், அது ஃபீனாக்சிபென்சீன், ஃபீனாக்சி குரூப் இருக்கிறதுனால ஃபீனாக்சிபென்சீன். So likewise several examples are given. so preparation of ethers எப்படி நம்ம prepare பண்றோம் அப்படினு பார்த்தோம்னா, so already we know that so ethanol வந்து நம்ம ட்ரீட் பண்றோம். ethanol is treated with concentrated sulfuric acid at 443 Kelvin. அப்படி பண்ணும் பொழுது elimination takes place to form ethene. ethene வந்து ஃபார்ம் ஆகும். if the same reaction is carried out at 413 Kelvin, substitution competes over elimination. அதாவது substitution reaction நடக்குது, elimination நடக்கிறதுக்கு பதிலா so அப்படி நடந்ததுனா it will form ether. so ethanol, 2 molecules of ethanol, 2CH3 CH2OH, sulfuric acid போடுறோம். temperature வந்து 413 Kelvin, நம்மளுக்கு வந்து diethyl ether. CH3 CH2 single bond O, single
bond CH2 CH3 அதுதான் வந்து என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா intermolecular dehydration of alcohol. So it is one of the method for preparing ethers. So அதனோட மெக்கானிசம் தான் கொடுத்துருக்காங்க. So this method is useful for the preparation of simple ethers and not suitable for preparing mixed ethers. இது வந்து simple ethers தயாரிக்கிறதுக்கு உதவக்கூடிய method. So if a mixture of two different alcohols is used அப்படின்னா mixture of two different ethers will be formed and they are difficult to separate. அதை வந்து நம்ம செப்பரேட் பண்றதுக்கு ரொம்ப சிரமம். So அதாவது CH3 CH2OH எத்தனால் இருக்கு, சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் போட்டோம் அப்படின்னா இந்த பாண்ட் வந்து இங்க வரும்பொழுது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஆக்சிஜன் மேல பிளஸ் சார்ஜ் வருது. ஸோ அதுதான் இங்க டினோட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த இடத்துல வந்து நெக்ஸ்ட் இன்னொரு மாலிகுல், இது ஒன் மாலிகுல், இன்னொன்று வந்து இன்னொரு மாலிகுல் சேரும் பொழுது இந்த ஆக்சிஜன் இந்த கார்பன் மேல வருது. ஸோ இப்போ அந்த ஆக்சிஜன் மேலேயும் வந்து பிளஸ் சார்ஜ் வந்து கிரியேட் ஆகுது. ஸோ அதுதான் இந்த இன்டர்மீடியேட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு அது வாட்டர் நம்ம போடும் பொழுது HOH அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதாவது இந்த ஆக்சிஜனில் இருக்கக்கூடிய லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த ஹைட்ரஜன் மாலிகுலுக்கு வரும்பொழுது அது வந்து H3O+ஆக மாறிடுது. ஸோ இந்த பாண்ட் இங்கே ஷிஃப்ட் ஆகும் பொழுது அது வந்து இந்த ப்ளஸ்ஸை நியூட்ரலைஸ் பண்ணி சிங்கிள் பாண்ட் ஓவாக மாறிடுது. அப்போ நம்மளுக்கு வந்து CH3 CH2 சிங்கிள் பாண்ட் ஓ, சிங்கிள் பாண்ட் CH2 CH3 அப்படிங்கிற ஈத்தர் நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்குது. டையத்தில் ஈத்தர் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்குது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் வில்லியம்சன் சிந்தசிஸ். ஸோ வில்லியம்சன் சிந்தசிஸ் நம்மளுக்கு ஏற்கனவே தெரியும். when an alkyl halide is heated with an alcoholic solution of sodium alkoxide, sodium alkoxide கூட ரியாக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா கரஸ்பாண்டிங் ஈத்தர்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ஸோ அது வந்து என்ன மெக்கானிசம் ஃபாலோ பண்ணுது அப்படின்னா இட் ஃபாலோஸ் SN2 மெக்கானிசம். ஸோ SN2 மெக்கானிசம்ங்கிறது தெரியும், பைமாலிகுலர் நியூக்ளியோஃபிலிக் சப்ஸ்டிடியூஷன் ரியாக்ஷன். ஸோ CH3ONA ப்ளஸ் C2H5Br போட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து CH3O C2H5 ப்ளஸ் NaBr. மெக்கானிசம் எப்படிங்கிறத பாருங்க. ஸோ CH3ONA ப்ளஸ் CH3 இந்த C2H5 நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எழுதிக்கலாம். CH3 CH2Br அப்படின்னு போட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து NaBr வந்து என்ன ஆகுது, மைனஸ் அப்படின்னா ரிமூவல் அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த இடத்துல. ஸோ அப்போ CH3 சிங்கிள் பாண்ட் CH2 அப்புறம் சிங்கிள் பாண்ட் O சிங்கிள் பாண்ட் CH3 வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்குது, மீத்தாக்சி ஈத்தேன். So primary alkyl halides are more susceptible for primary alkyl halides அப்படினாலே அது வந்து SN2 reaction. So mixed ethers வேணும் having primary and tertiary group அப்படினா நம்மளுக்கு வந்து என்ன யூஸ் பண்ணணும், primary alkyl halide and tertiary alkyl halide வந்து யூஸ் பண்ணணும். So on the other hand if we use tertiary alkyl halide யூஸ் பண்ணோம் அப்படினா and primary alkoxide elimination dominates and succeeds over substitution to form an alkene. So அதாவது tertiary alkyl halide யூஸ் பண்ணோம் அப்படினா elimination வந்து dominate பண்ணிரும். ஸோ அப்புறம் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு அல்கீன் அதாவது ஒரு டபுள் பாண்டட் காம்பவுண்ட் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ஸோ அதனுடைய மெக்கானிசம் பாருங்க. ஸோ இந்த காம்பவுண்டில் நம்மளுக்கு வந்து புரோமோ ஈத்தேன் போட்டோம் அப்படின்னா இங்கே வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா NaBr போச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து 2-மெத்தில் 2-மீத்தாக்சி ப்ரோப்பேன் கிடைக்குது. ஸோ அது வந்து நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு அல்காக்சைடு கூட சோடியம் மீத்தாக்சைடு கூட ரியாக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா பீட்டா எலிமினேஷன். ஸோ ஆல்ஃபாங்கிறது ஃபங்க்ஷனல் குரூப் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய கார்பன், அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய கார்பன் வந்து பீட்டா. அப்போ பீட்டா எலிமினேஷன், பீட்டா குரூப்பில் வந்து ஒரு ஹைட்ரஜன் எலிமினேட் ஆகுது அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ அப்போ வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது 2-மெத்தில் ப்ரோப்பீன் பிளஸ் மெத்தனால், தட் இஸ் CH3OH பிளஸ் NaBr. ஸோ இது வந்து டெர்ஷரி பியூட்டைல் ஆல்கஹாலை நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு வந்து என்ன ரியாக்ஷன் எலிமினேஷன் வந்து டாமினேட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் மெத்திலேஷன் ஆஃப் ஆல்கஹால். ஸோ மெத்திலேஷன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா மெத்தில் குரூப் நம்ம ஆட் பண்ணுறது. ஸோ மெத்தில் ஈத்தர்ஸ் கேன் பி ப்ரிப்பேர்ட் பை ட்ரீட்டிங் an ஆல்கஹால் வித் டயசோமீத்தேன் இன் பிரசன்ஸ் ஆஃப் கேட்டலிஸ்ட் ஃப்ளூரோபோரிக் ஆசிட். ஃப்ளூரோபோரிக் ஆசிட் நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா வந்து நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா மெத்தில் ஈத்தர்ஸ் வந்து கிடைக்குது. ஸோ அதனோட ஈக்குவேஷன் தான் கொடுத்துருக்காங்க. CH3 CH2OH பிளஸ் CH2N2 அதான் வந்து டயசோமீத்தேன். HBF போட்டோம் அப்படின்னா ஃப்ளூரோபோரிக் ஆசிட் போட்டோம்னா CH3 CH2O CH3 பிளஸ் N2 வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்குது. So next physical properties. So physical properties they are polar in nature. The dipole moment of ether is the vector sum of two polar groups.
அதாவது CO bond with significant contribution from 2 lone pair of electrons. அதில் இருக்கக்கூடிய lone pair of electrons தான் அதுக்கு காரணம். For example, the dipole moment of diethyl ether is 1.18 D. Boiling point of the ethers is slightly higher than that of alkanes. Alkanes விட boiling point வந்து அதிகமா இருக்கும். Lower than alcohols விட குறைவா இருக்கும். ஸோ காம்பவுண்ட் N-ஹெப்டேன் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா அதனுடைய மாலிகுலர் மாஸ், அதனோட பாய்லிங் பாயிண்ட். அதே பென்டேன் எடுத்துட்டோம்னா அதனோட மாலிகுலர் மாஸ் இது பாய்லிங் பாயிண்ட். ஹெக்ஸனால் ஆல்கஹால் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அதனோட மோலார் மாஸ், அதனுடைய பாய்லிங் பாயிண்ட். So oxygen of ether can also form hydrogen bond with water and hence they are miscible in with water. அதாவது ஈஸியா அதாவது ஹைட்ரஜன் பாண்ட் ஃபார்ம் பண்றதுனால வாட்டர்ல வந்து miscible, soluble அப்படின்னு சொல்றோம். So ethers dissolve wide range of polar and non-polar substances. அது வந்து polar and non-polar substances dissolve பண்ணும் அப்படின்னு சொல்றோம். இதுதான் வந்து physical properties. chemical properties அப்படின்னு பார்த்தோம்னா first one nucleophilic substitution reaction. ஸோ இது வந்து nucleophilic substitution reaction undergo ஆகும். ஸோ methoxy ethane ஹைட்ரஜன் அயோடைட் போட்டோம் அப்படின்னா அயோடோ மீத்தேன் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது ப்ளஸ் எத்தனால் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ அதே வந்து மீத்தாக்சி பென்சீன் போட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து என்ன ஆகுதுன்னா ஃபீனால் ப்ளஸ் அயோடோ மீத்தேன் வந்து கிடைக்குது. ஸோ தட் இஸ் ஈத்தர்ஸ்லேருந்து நம்மளுக்கு ஒரு ஆல்கஹாலும் ஒரு அல்கேனும் வந்து கிடைக்குதுன்னு அர்த்தம். This is the nucleophilic substitution reaction. Next, அது எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா அதாவது ethers having primary alkyl groups undergo SN2 mechanism while tertiary alkyl group வந்து SN1 mechanism. So protonation of ether is followed by attack of halide ion. protonate donate பண்ணுது first, proton donate பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா அங்க வந்து followed by halide. halide வந்து திரும்ப செகண்ட் ஸ்டெப்ல என்ன ஆகுது அட்டாக் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்றோம். எங்க அட்டாக் பண்ணும் அப்படின்னா preferentially attacks the less sterically hindered of the two alkyl groups. sterically hinderedனா அந்த இடத்துல வந்து ஈஸியா எது வந்து ஃபார்ம் பண்ணும் அப்படிங்கறதா. sterically hindered alkyl groups சின்ன குரூப் பக்கத்துல போய் என்ன பண்ணும் ஆட் பண்ணும். so which are attached to ethereal oxygen. ஈத்தர் குரூப் இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜன் கூட அந்த ஹாலைட் வந்து என்ன ஆகுது அட்டாச் ஆகுது. அப்படி ஆகும்போது தான் நம்மளுக்கு அயோடோ மீத்தேன் பிளஸ் எத்தனால் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்குது. So when excess bromine or iodine is used அப்படின்னா the alcohol formed will further react with HBr or HI to form alkyl halides. அது வந்து திரும்ப நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நிறையா எக்ஸஸாக யூஸ் பண்ணோம்னா ஈத்தேன் ப்ரோமோ ஈத்தேன் வந்து கிடைக்குது. Next, auto oxidation of ethers. So for example இப்போ ethers வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கோம் stored in presence of atmospheric oxygen. So they என்ன ஆகும் அப்படின்னா they slowly oxidize to form hydroperoxides and dialkyl peroxides. So these are explosive in nature. So such as spontaneous oxidation by atmospheric oxygen is called auto oxidation. அது தானா oxidation ஆச்சு அப்படின்னா that is called as auto oxidation. So அதுதான் ethoxy ethane. அது வந்து 1 ethoxy ethyl hydroperoxide plus diethyl peroxide நம்மளுக்கு கிடைக்குது. டபுள் ஓ வந்து 2 ஓ இருந்ததுன்னா அது வந்து பெராக்சைடு அப்படின்னு சொல்றோம். அதே வந்து diethyl ether இருந்தது அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன ரியாக்ஷன் அப்படிங்கறத கொடுத்திருக்காங்க. So next one, aromatic electrophilic substitution reaction. So அதாவது alkoxy group OR அப்படிங்கிற alkoxy group is an ortho para directing group. அது வந்து ortho and para directing group as well as an activating group செயல்படுது. So it activates aromatic ring to both electrophilic substitution. So electrophilic substitution நடக்கிறதுக்கு இந்த ring வந்து உதவுது. ஸோ அதில் என்னென்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஹாலஜனேஷன். ஸோ அனிசோல் undergoes bromination with bromine in acetic acid even in the absence of catalyst. Para isomer is obtained as a major product. ஸோ அனிசோல் எடுத்துக்கிறோம். ஸோ bromine in ethanoic acid போட்டோம் அப்படின்னா para ப்ராடக்ட் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்குது. ஆர்த்தோ ப்ராடக்ட் வந்து மைனர் ப்ராடக்டாக கிடைக்குது. அதாவது ஈல்டு வந்து para ப்ரோமோ அனிசோல் வந்து அதிகமான லெவலில் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட் நைட்ரேஷன். ஸோ அனிசோல் அதே மாதிரி இட் ரியாக்ட்ஸ் வித் மிக்சர் ஆஃப் sulfuric acid and nitric acid to yield a mixture of ortho nitro anisole and para nitro anisole. அதே Friedel-Crafts reaction. ஸோ Friedel-Crafts reaction அப்படிங்கும்போது இந்த இடத்துல அனிசோல் என்ன ஆகுது அப்படின்னா மெத்தில் குளோரைட் CH3Cl anhydrous AlCl3 போட்டோ கார்பன் டைசல்ஃபைட் போட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து 2 மீத்தாக்சி டொலியின் கிடைக்குது பிளஸ் 4 மீத்தாக்சி டொலியின். ஸோ இது வந்து ஈல்டு வந்து கம்மியாக கிடைக்கும். பேரா ப்ராடக்ட் வந்து அதிகமான ஈல்டு வந்து கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம்.
அதே வந்து CH3COCl போட்டோம்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு 2-methoxy acetophenone வந்து கிடைக்குது. இது வந்து மைனர் ப்ராடக்ட், அதாவது ஈல்டு வந்து கம்மியாக கிடைக்கும். அதே வந்து 4-methoxy acetophenone போட்டோம்னா இட் இஸ் கெட்டிங் எஸ் அ மேஜர் ப்ராடக்ட். So uses of ether பார்க்கலாம். So diethyl ether is used as a surgical anesthetic agent in surgery ல anesthetic யூஸ் பண்றாங்க. So it is a good solvent for organic reactions and extraction purpose க்கு யூஸ் பண்றாங்க. It is used as a volatile starting fluid for diesel and gasoline engine. So இந்த மாதிரி இன்ஜின்ஸ்ல வந்து volatile starting காக யூஸ் பண்றாங்க, refrigerant யூஸ் பண்றோம். So anisole அப்படிங்கிறது it is used as a precursor to the synthesis of perfumes and insecticide pheromones இன்செக்டிசைட்ஸ் தயாரிக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க. இட் இஸ் யூஸ்ட் அஸ் அ ஃபார்மசூட்டிக்கல் ஏஜென்ட், அதாவது மெடிசன் இண்டஸ்ட்ரீஸில் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் சம் ஆஃப் தி யூசஸ் ஆஃப் அனிசோல். ஸோ அதாவது ஈத்தர்ஸ்னால் என்ன, ஸோ அதனுடைய கிளாஸிஃபிகேஷன் என்ன, அது வந்து நம்ம எப்படி நேமிங் பண்ணுறது, ஸோ அதனோட ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்ன, அதனுடைய கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்ன, அதனுடைய யூசஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். ஸோ இதுலேருந்து ஐ கன்க்ளூட் திஸ் சாப்டர். ஸோ இதுலேருந்து உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஹைட்ராக்சி காம்பவுண்ட்ஸ் அண்ட் ஈத்தர்ஸ்லேருந்து எல்லாமே வந்து வெரி சிம்பிள். ஸோ என்ன அப்படின்னா அதாவது நேமிங் ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் வந்து ஸ்டார்டிங் காம்பவுண்ட் என்ன அப்படிங்கிறத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி படிக்கணும். அப்படி படிச்சிங்க அப்படின்னா இட் இஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல் அண்ட் இட் இஸ் ஆல்சோ வெரி ஈஸி டு ஃபேஸ் யார் that is +2 public examination. Okay, thank you students.